हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 रो यूनिट 3 रो तृतीय नंबर लॉन्ग क्वेश्चन उपनिवेशवादी शासन समय संगठित जनजाति आंदोलन कारण और फलाफल विषय आलोचना कर या उत्तर आम लिखा अनुसूचित जनजाति बा एसटी बा शेड्यूल कास्ट देशर समुदाय जनसंख्यार शतकड़ा 8 भाग अटंती 2010 मसीह से संख्या 820 लक्ष थिला सेमाने दुई प्रकार जमती समावर्ती जनजाति अणसमावर्ती जनजाति सॉरी सीमावर्ती जनजाति और अणसीमावर्ती जनजाति सीमावर्ती जनजाति अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय मणिपुर मिजोराम नागालैंड त्रिपुरा भली उत्तर पूर्व राज्य एवं आसाम और भारतर पड़ोशी राष्ट्र बा म्यांमार चीन बांग्लादेश मध्यवर्ती अंचल बास करते सॉरी से भारतीय राजनीति गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते सीमावर्ती जनजाति समुदाय जनजातिर शतकड़ा 11 भाग अटंती अणसीमावर्ती जनजाति समुदाय जनसंख्यार शतकड़ा 89 बा 89 भाग अटंती से अनेक राज्य केन्द्रीभूत अच्छी जमीक उत्तर प्रदेश 23 शतकड़ा ओडिशा 22 शतकड़ा राजस्थान 22 बिहार 8% गुजरात 24% सॉरी 14% आउ दादरा नगर हवेली रे 79% लाक्षाद्वीप रे अछंती 84% ये माने अछंती आदिवासी लोक बा अनुसूचित जनजाति लोक अनुसूचित जनजातिर लोक माने मूल आदिवासी अटंती भारतर संविधान धारा 364 25 रे वर्णना करिछि जे अनुसूचित जनजाति संविधान धारा 242 अनुसार ई संप्रदाय बोली घोषणा करा जायछि। संविधान 342 धारा अनुଯାयी 212 जनजाति को अनुसूचित जनजाति भाव घोषणा करा जायछि। परवर्ती समय अधिक जनजाति को एथिरे शामिल करा जायछि। भारतर अनुसूचित जनजाति देशर स्वाधीनता संग्राम भाग नहीं संग्राम उपनिवेशवाद विरोध रे थिला। या दुई प्रकार जथा प्रथम शासनर दमनकारी जथा जमीदार ठिकादार सरकारी ऑफिसर क्रिस्टियान धर्मजाजक मान विरोध में थिला। द्वितीयटी थिला भारतर स्वाधीनता बा जातीयता आंदोलन को समर्थन करने। प्रथम प्रकार आंदोलन जनजाति माने इंग्रज और यार पृष्ठपोषक मान विरोध आंदोलन करते बिहार बोली बाबी आंदोलन करते बाहर बोली आंदोलन करते। उपनिवेश विरोधी आंदोलन मध्य थिले चटनागपुर अंचल तमार आंदोलन से आंदोलन होता 1799 मसीह 1832 मसीह सेपरी सांताल मान खेरवार आंदोलन 1833 मसीह 1855 मसीह होता सांताली आंदोलन सरदार लड़ई किंबा मुक्ति लड़ई आंदोलन होता 1858 रु 1895 मसीह मध्य। बिरसा मुंडा आंदोलन होता 1895 मसीह 1901 मसीह मध्य। सेपरी गुजरात बेदी आंदोलन होता 1858 रु 1895 मसीह। सेपरी मेदिनीपुर आदिवासी आंदोलन होता 1918 मसीह 1924 मसीह मध्य। सेपरी मालदार सांताल आंदोलन होता 1924 रु 1932 मसीहा इत्यादि विशेष आंदोलन विशेष प्रभाव सृष्टि करथिला। जंगल उत्पादन उपर निर्भरशील थिबा जनजाति मानकर स्वार्थ प्राकृतिक परिवेश सहित जड़ित थिले। जाळेनी काठ फूल फल पत्र महू जुणा लाख औषधीय गुल्म इत्यादि जनजाति मानक दैनंदिन व्यवहार द्रव्य थिला। सेमाने जंगल पशुपालन करथिले जंगल पशुपालन करते जंगल से सुरक्षा दे जंगल से सुरक्षा दे थाए। जनजाति मानक जंगल सहित संपर्क नहीं सुरेश सिंह कहती जनजाति माने जंगल जेपरी तिष्ठि रहती अन्य कि उन्नत जाति सेपरी तिष्ठि रही नहीं। जितेबाला खाद्य बाबद देखा जाए से जंगल जात खाद्य उपर निर्भर करती या द्वारा से दुख अभाव को दूर कर पारी। या व्यतीत जनजाति मान बुणा लुगा बुणा पाछि तैयारी करवा माछ धरिबा शिकार करवा खाद्य एकाठी करवा इत्यादि कार्य करुले। से जीवनशैली एवं श्रमर माध्यम विकसित नथिला श्रमर माध्यम विकसित नथिला। शिकार आत्मरक्षा धनुतीर व्यवहार करुले। जनजाति संप्रदायर
ମୁଖିଆ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ନିଜ ଭୂମିର କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନେଇ କୃଷି କରାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଖିଆମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି କିଛି ମାଗଣା ବା ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ନୀତିରେ ଜନଜାତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଇଂରେଜ ସରକାର ନୀତି ପାରମ୍ପରିକ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଛୋଟନାଗପୁର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜପୁତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜମିର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜମିଦାରୀ ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ଜମିଦାରମାନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରର ଲୋକ ଥିଲେ। ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ପରିଷଦ ବଦଳରେ ରାଜବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକାଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଜମିଦାର ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଜନଜାତି ପ୍ରଜାମାନେ ଜମିର ଖଜଣା ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ମାର୍କେଟର ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜନଜାତୀୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଧାର ହେଉଥିବା ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନଜାତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନଜାତି ମାର୍କେଟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାନି। ଜନଜାତିମାନେ ନୂତନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ କି ଓକିଲଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାହୁକାରୀ ଏବଂ କିରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଜମିଦାର, ଠିକାଦାର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାହୁକାରୀମାନେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ୟୁରୋପୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ଶୋଷଣ କଲେ। ଜମିଦାରମାନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ଖଜଣା ନେଲେ। ଜମିକୁ ବେଦଖଲ ଓ ବିନା ମଜୁରିରେ ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମ କରାଇଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅଧିକାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସାହୁକାରମାନେ ଜନଜାତିକୁ ଦେଇଥିବା ଧାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ମନଇଚ୍ଛା ସୁଧ କଷିଲେ ଏବଂ ଅଭାବ ଆସିଲା। ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ଲୋକ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆକୁ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ନିରହତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମିଦାରୀ, ସାହୁକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ 1884 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଜନଜାତିମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ହରାଇଥିଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଯଥା ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ରେଳ, ଆଇନର ବିକାଶ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି ଜଙ୍ଗଲର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଇଂରେଜ ନୀତି ଜନଜାତି ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାର ହରାଇଥିବାର କ୍ଷତିକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି। କାରଣ ଏହା କିରାଣୀ ଓ ଓକିଲ ମୁନିସିମାନେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ମହାମାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହାୟ ହେଲା। ଜନଜାତିମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଜମି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ହରାଇଲେ। ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜର ଜମି ହରାଇଲେ। ଜମିଦାର ଓ ସାହୁକାର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଜନଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା।
जनजातीय संप्रदाय उपरे हेउଥିବା शोषण दमनर जवाब ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବିହାରରେ ଆସିଥିବା ଜମିଦାର ସାହୁକାର ଠିକାଦାର ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ମୁଖ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଥିଲେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦମନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଥିଲା। ସେମାନେ ଜମିରୁ ବେଦଖଲ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଭଳି ଶୋଷଣ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ଅଧିକାର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଖଜଣା ବୃଦ୍ଧି କୃଷକଠାରୁ ଜମିଦାର ଚାଷ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଲାଇଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଲେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଲେ। ନିଜର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଯଦି ଏହି ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଟିକସ ବିରୋଧରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଜନଜାତିମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦମନକାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୀତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସରକାର ସାଧାରଣ ଆଇନ ବଦଳରେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସରକାର ଜନଜାତି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ 1874 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ମସିହାରୁ ବାଦ ଦେଲେ। ଜନଜାତି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ କେ.ଏସ୍.ଙ୍କ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି 1795 ମସିହାରୁ 1860, ଯାହାକି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରସାର ଉତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି 1860ରୁ 1920, ଯାହାକି ଉଗ୍ର ଉପନିବେଶବାଦ ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭୂମି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସାହୁକାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଜନଜାତି ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1920ରୁ 1947 ଯାଏଁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଏବାସ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜନଜାତି ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଜନଜାତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖିଆମାନେ ନୂତନ ଶାସନର କ୍ଷମତା ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜର କ୍ଷମତା ସମ୍ବଳ ଫେରି ପାଇବା। ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତିଗତ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଃଶେଷ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାହସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ସଲୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କନ୍ଧ, ଡୋରା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବେ। ନାଗା ଜନଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବେ ବୋଲି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସତାରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦାବି କଲେ। ଆସାମୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଖାସି ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। କିଛି ଜନଜାତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାକୁ ଦାବି କଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନଜାତିମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ନିଷ୍ଠାକୁ ଶୋଷଣକାରୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଡାଭିଡ୍ ୟାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ନିଷ୍ଠାକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିଲ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନବ ଦଶକରେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୁସଲିମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ହିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।